کیا تم سمجھتے ہو اللہ نے تمہیں یوں ہی یعنی آبس بیکار پیدا کیا ہے؟ کیا تم لوٹ کر نہیں جاؤ گے؟ طرف لوٹ کر نہیں جاؤ گے؟ اور دوسری آیت میں اللہ خطاب فرما رہا ہے میں نے انسان اور جنات دونوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب تو آپ جھول جھال میں پھنس گئے نا، یہ علی مولانا کے بیٹا صرف عبادت کے لیے، صرف عبادت۔ ارے مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اگر صرف عبادت مسجد آؤ گھر آؤ، مسجد جاؤ گھر آؤ، مسجد جاؤ گھر آؤ، مسجد جاؤ گھر آؤ، اور دکان جو میرے ابا والی ہے وہ کون چلائے گا؟ یہ جو 3 بیگھہ میں دھان ہے وہ کون کٹوائے گا، سٹکوائے گا؟ اور سسرال کون جائے گا؟ بچہ جو رو رہا ہے لقمہ کون کھلائے گا؟ بیوی کا حق ادا کون کرے گا؟ ماں باپ گھر میں بوڑھے ہیں ان کا پاؤں کون دبائے گا؟ دوست سیٹیاں دے کے بلا رہے ہیں ان کی انجمن میں کون بیٹھے گا؟ یہ کون جائے گا؟ صرف عبادت عبادت۔ میں نے کہا آپ لوگ ڈانٹیے نا، نہیں تو میں بھی انہیں کی طرح کمزور ہوں، ڈانٹ دیجیے گا تو تقریر ہو جاؤں گا، عنوان بدل جائے گا، تو ڈانٹیے نہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون دکان چلائے گا، کون کھیتی کرے گا، کون جہاز پر جائے گا، کون قطر جائے گا، کون بیلنس لائے گا، کون اے ٹی ایم لے کر جائے گا، کون جھولا لے کر منڈی جائے گا، کون گوبھی لائے گا، کون پالک لائے گا، یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں علماء نے بتایا کہ فجر کی نماز ادا کرو اور ظہر کے لیے نیت بنا لو، ظہر کے لیے نیت کر لو کہ ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی تو فجر کے بعد ظہر کے بیچ میں جو جو کام کرو گے وہ سب عبادت میں شمار ہوگا، وہ سب عبادت میں شمار ہوگا۔ تو آپ نے سوچا ہوگا مولانا صاحب اب بھی آپ پھنس گئے، مولانا صاحب اب بھی آپ پھنس گئے۔ اب تک آپ یہ سنے ہوں گے کہ آپ لوگ پھنس گئے، لیکن میں الٹا بولتا ہوں، مولانا صاحب اب بھی آپ پھنس گئے۔ میں نے کہا بھیا میں پھنسوں گا تو بہت سارے ہمارے ہم نوا ہیں، ہمارے دائیں بائیں، اور حضور سید ملت بھی تشریف فرما، یہ لوگ حضور معین ملت، حضور معین ملت، یہ کہاں کے لیے پھنسنے دیں گے کیا؟ یہ تو ابال لیں گے نا۔ مولانا پھنس گئے، میں کہا کیسے؟ کہا ظہر کی نماز بالفرض میں نے ادا کی اور اب فجر کی اور ظہر کی نیت بنا لی، انشاءاللہ زندگی میں وفا کی، وقت ظہر آیا نماز ادا کروں گا۔ اب بیچ میں بہت کام ہے، بیچ میں بہت کام ہے۔ آپ نے کہا ہے سنبھلیے گا مولانا، آپ نے کہا ہے جو کام کرو گے وہ عبادت ہے۔ کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ وہ بھی عبادت ہے۔ نیت کر چکا ہو، کسی کو ستایا وہ بھی عبادت ہے۔ حق زوجیت ادا نہ کی عبادت ہے کیا؟ ماں باپ کو ستایا عبادت ہے کیا؟ پیر کے کہنے کے خلاف چلا عبادت ہے کیا؟ میں نے دوستوں کی انجمن سجائی عبادت ہے کیا؟ جس میں کسی کے پھنسانے کا پلان بنا عبادت ہے کیا؟ مولانا پھنس گئے تو میں نے کہا اب آ رہا ہے ضمانت دار، لے لیں گے ضمانت اور کہیں سے تو کان میں کچھ بتا دیں گے کہ صدر عالم یہ بتاؤ بچ جاؤ، یہ بتاؤ بچ جاؤ۔ تو میں نے توجہ کی، آواز آ گئی صدر عالم بتا دو ہمیں فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز کی نیت کر لو اور بیچ میں جو بھی کام کرو تو طبیعت سے نہیں شریعت کی پہرے داری میں کرو۔ پہرے داری میں کرو، شریعت کی نگہبانی میں کرو، شریعت کا پہرا بیٹھا دو۔ اب کرو، جب شریعت کی
की पहरेदारी होगी तो झूठ की गुंजाइश नहीं है, कीमत की गुंजाइश नहीं है, शराब की गुंजाइश नहीं है, जुए की गुंजाइश नहीं है, जुल्म और तशद्दुद की गुंजाइश नहीं है। बीवी का हक अदा करोगे, माँ का कदम दबाओगे, बाप का हाथ चूमोगे, हकदार का हक दोगे, पलान बनेगा तो कोई फंसेगा नहीं, बल्कि फंसा हुआ उसे आजादी दिलाया जाएगा। शरीयत की पहरेदारी जरूरी है। एक बात तो एक बात है, पेट में दर्द हो, अब उसको समझने के लिए एक आदमी कोशिश करता है, पेट में दर्द होता क्यों, समझने के लिए कोशिश किया क्यों होता। तो आप कक्षा 5 की टीसी लेकर जूनियर हाई स्कूल में नाम लिखा 8 में, फिर वहां से निकला हाई स्कूल में 10 में, उसके बाद इंटर, अब लाइन चेंज कर दिया, डॉक्टर बनेंगे, पेट का स्पेशलिस्ट। पेट में दर्द हुआ क्यों, एक क्यों को जानने के लिए, क्या कहें, किसको जानने के लिए, एक क्यों को जानने के लिए रिसर्च करने लगा। अब बन गया MBBS MD, एक क्यों जान लिया, पेट का स्पेशलिस्ट हो गया। अब कोई कहे ये तो जान लिया, अब दांत में दर्द क्यों, इसको जाने का ई वाला कहे डांटा का एक क्यों को जानने में आधी गई, एक क्यों को जानने में आधी गई, दूसरे क्यों को अगर मैंने कोशिश की तो पूरी चली जाएगी। आप जो इतना खर्च किए हैं वो वसूल कब होगा, तो कहा ये दूसरा क्यों नहीं जानेंगे, तो अब बोर्ड लगा दिया MBBS MD पेट स्पेशलिस्ट, है ना, लगा दिया, 1000 या 800 फीस रख दिया। अब उसके बाद देखने लगा, अब दांत के क्यों को समझने के लिए दूसरा आया, कहा जरा भाई दांत का तो समझ लिया, गले का समझ, एक में आधी गई, दूसरे में पूरी खत्म करना है का, और तो दुनिया बहुत बड़ी है। इस तरह क्यों की लाइनें लग गई, ये भी क्यों, वो भी क्यों, वो भी क्यों, वो भी क्यों, ये भी क्यों, वो भी क्यों, लाइन लग गई हजारों की तादाद में। अब हर आदमी कोशिश किया, बस लटक गया एक ही क्यों में, दूसरे क्यों को ना पाया, एक ही क्यों में लटक गया। जब लटक गया तो हुजूर मोइने मिल्लत ने देखा, हुजूर मोइने मिल्लत ने देखा, ये अजीब दुनिया है, इतने क्यों लाइन में लगा, कतार में लाखों खरबों, अरे इतने क्यों के झोल जाल में जो फंसा तो पाया कुछ नहीं, फकत एक पाया। क्या पाया, एक पाया। तो हुजूर मोइने मिल्लत ने कहा उनके दीवानों, उन्होंने कहा एक दुनिया के क्यों चल हट, चल हट, इन क्यों से मुझे क्या मतलब, क्या ख्याल है, कहा मैं भी क्यों समझूंगा, सब तो क्यों एक एक समझे, लेकिन मैं इन सारे क्यों को टांट टपट के भगा दिया। कहा इन झोल झाल में मैं काहे फंसू, तो उन्होंने चक्कर में पड़े अपने क्यों को समझने के लिए, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मतलब मुझको पैदा किया रब ने क्यों, मुझको पैदा किया रब ने क्यों, वहां समझा पेट में दर्द क्यों, दांत में दर्द क्यों, गले में दर्द क्यों, जबान में दर्द क्यों, नस की कमजोरी क्यों, ज़हन की कमजोरी क्यों, इन क्यों के पीछे हुजूर मोइने मिल्लत पड़ गए अपने क्यों के पीछे। और इन्होंने जब
क्यों समझ लिया? MBBS की डिग्री लेके आए और हुजूर मुईन मिल्लत ने समझ लिया और सारे क्यों को टाड़ दिया, अपने क्यों को जैसे समझा, जैसे अपना क्यों समझ लिया, सारी दुनिया का क्यों आके और कदमों में गिर गया। हुजूर मुईन मिल्लत आप अपना क्यों जान गए तो सारे क्यों आपके गुलाम। अपने क्यों को जान लिए कि सारा क्यों पीछे पीछे आ गया। अब एक बात बताओ, एक बात समझिए, क्यों? अब MBBS बैठा है वहाँ, एक आदमी गया, इलाज चलते चलते हालत और ज्यादा खराब हो गई, जवाब कहा मेरे बस के अपने ले जाओ, वहाँ ले गया वो भी जवाब, वहाँ ले गया वो भी जवाब, अब जवाब हो गया। अब एक आदमी का बेटा परसों डूब गया, लाश मिली, अब लेके डॉक्टर के पास पहुंचा, आप तो स्पेशलिस्ट हैं, मेरा बेटा परसों डूब के मर गया, जरा अच्छा कर दीजिए, जितना पैसा लगेगा दूंगा। कहा या तो ये पागल या तो मुझको पागल समझ रहा, या ये पागल है या मुझको पागल समझ रहा, चलो हटाओ यहाँ से। और ज्यादा जिद करेगा तो कहा इसको एम्बुलेंस लाओ, आगरा ले जाओ। वो तो मर गया, ये बिगड़ गया, वो मरा ये बिगड़ा, इसको वहां ले जाओ ताकि सुधर जाए, आगरा पहुंचाओ। ये MBBS डिग्री वाला बोर्ड वाला 3 दिन पहले डूबा, तीसरे दिन लाश मिली, आप जो लेके गया उसे पागल कहा, और एक बगैर डिग्री वाला दुनिया के क्यों को समझे बगैर अपना क्यों समझ लिया, तो अब वो डूबा है, कितने दिन का, बुढ़िया रो रही है, गुजरने वाला गुजर रहा है, अम्मी क्यों रो रही हो, बेटा डूब गया है, कहाँ लाश मिली, कहाँ था पता नहीं है, कहाँ कब डूबा, कहाँ 12 साल हो गए, एक बार कब डूबा, कहाँ 12 साल, कितना दिन हुआ, 12 साल, कहा 12 साल पहले डूब गया, कहा हाँ, कहा तो चली जा, हड्डी भी नहीं होगी, कहा बहुत आवाजें आई है, अक्ल वाले गुजरे हैं यहीं से, दानिश्वर गुजरे हैं यहीं से, माल वाला गया है यहीं से, कमाल वाला गया है यहीं से, बिल्डिंग वाला गया है यहीं से, ओहदे वाला गया है यहीं से, सबने यही कहा नहीं मिलेगा, जा जा। एक तुम भी उसी आवाज में आ गए, नहीं मिलेगा, जा। इतना कहा, उनके कर्म के दरिया में जोश आ गया, कर्म के दरिया में जोश आ गया, जनाज़ बिछाए, 2 रकात अदा की, कहा मौला अगर नहीं आया तो मेरा कुछ नहीं, तेरे अता का क्या होगा। जो आपने सुना ना, रब के अता से गौस कुतुब अब्दाल जिसको जो चाहे अल्लाह अता कर दे, तो अल्लाह तूने अता कर दिया है, अता का क्या होगा। जैसे ये कहा अबार भाई अब्दुल कादिर कहो बनाओ, मेरे गौस ने कहा अम्मा जरा दरिया की तरफ देखो, तो देखती क्या है, सिर्फ फकत बेटा नहीं आ रहा है, बहू भी आ रही है, बराती भी आ रही है, 12 साल की दूरी बड़ा जिंदगी पाकर बाहर निकल रहे हैं। वो जात कौन है जिन्होंने दुनिया के क्यों से अपना रिश्ता खत्म करके अपने क्यों को जान लिया। अल्लाह ने ये कमाल अता फरमाया। मुईन मिल्लत के मानने वालों मुकद्दर पर नाज़ पीर तुम्हें मिला है मुईन मिल्लत की जात, उनके शहजादों की जात। और वो कौन है, आले रसूल है। वो कौन है, आले रसूल है।
سید الملت ہے، معین ملت ہے۔ ارے یہ نہ دیکھو کہ یہاں حضور بیٹھے ہیں، یہ تو مکمل معین ملت کی فیضان لے کر بیٹھے۔ سبحان اللہ، بے شک نیت کا دخل ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے۔ اب آپ بتا دیں اپنے کیوں کو جاننے کے بعد شان کیا ہے؟ یہ صاحب کو آپ ایسے نہ سمجھے، ایک آدمی ایسے ہی بھٹکتے ہوئے مٹکتے ہوئے پہنچ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں پہنچا؟ سرکار غوثیت۔ کہاں پہنچا؟ سرکار غوث پاک کی بارگاہ۔ سرکار غوث پاک دیکھے تو مسکرانے لگے۔ کہاں آیا؟ کہا حضور مرید ہونا ہے، حضور مرید ہونا ہے۔ غوث پاک نے کہا بے شک تمہیں مرید کروں گا۔ کہا تو کر لیجئے نا۔ کہا بڑھاؤ نا ہاتھ۔ اللہ، اب وہ ہاتھ بڑھایا، ادھر سے غوث پاک ہاتھ پیش کر رہے ہیں۔ اب دونوں ہاتھ ٹچ ہونے والا ہے کہ اچانک وہ آنے والا اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ غوث پاک مسکرا رہے ہیں۔ کہا بیٹا بول رہے تھے کہ میں مرید ہوں گا، ہاتھ بڑھا کے کھینچا کیوں؟ نہیں ہونا ہے؟ کہا نہیں حضرت، اللہ تو بابا مرید تو ہونا ہے۔ کہا تو ہاتھ کیوں کھینچا؟ آگے کرو میں مرید کر دوں۔ کہا نہیں ایک شرط ہے۔ عجیب مرید ملا، پیرے سے شرط لگا لیا۔ عجیب مرید ملا، پیر سے شرط لگا لیا۔ کہا شرط بیان کرو کیا ہے؟ کہا فقط دو شرط لگا نہیں ہے۔ کہا دو شرط؟ کہا کیا ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ میں چور ہوں، اب چوری کرتا رہا اور مرید ہونے کے بعد بھی کروں گا، مرید ہونے کے بعد بھی کروں گا۔ کہا دوسرا والا بتاؤ؟ کہا نماز کبھی نہیں پڑھا اور مرید کے بعد بھی نہیں پڑھوں گا۔ غوث پاک نے کہا حضرت یہ کہے ڈانٹے؟ کہا دونوں شرط کے خلاف ہے، میں تیری شرط ہی نہیں منظور کیا، مرید بھی نہیں کروں گا۔ باقی کہنے لگا، بڑا ہوشیار تھا، رونے لگا خوب۔ کہا روتا رہا؟ کہا حضرت میرا دونوں شرط قائم رہے گا، میرا دونوں شرط اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ سرکار کرم کر دیجئے نا، میں نے سنا ہے آپ کے دامن میں نہ جانے کتنے چور الجھے ہوئے ہیں، کتنے چور چھپے ہوئے ہیں، ایک اور بڑھ جائے گا تو کیا نقصان ہوگا؟ آپ کے دامن غوثیت میں اتنے چور اچکے، یہ سب پناہ گزی ہے، ایک تو اور چھپا لیجیے وزن نہیں بڑھے گا، ایک اور صحیح، جہاں اتنے ہیں ایک اور صحیح۔ غوث پاک نے بڑا چلاک ہے، کہا اتنے ہیں تو اس سے تیرا کیا؟ چار ہے۔ دیکھا کام ہی نہیں بن رہا تو تیسرا پیدرا ہوا۔ اب وہ پیدرا کیا تھا؟ کہا سرکار مرید نہیں کیجیے گا۔ کہا دونوں شرط ہٹا تو کر دوں گا۔ کہا نہیں حضرت یہی تو جان ہے، یہ شرط نہیں ہٹے گا آپ مرید۔ کہا نہیں۔ کہا حضور نہ کیجیے گا۔ کہا نہیں۔ تو دلی میں کہتا ہے اب تو آپ کر دے دیجیے، دل میں کہہ رہا اب تو آپ کو کرنا ہی ہوگا۔ کہا حضور نہ کیجیے گا۔ کہا نہیں۔ کہا آپ کی امی جان کا واسطہ، آپ کی امی جان کا واسطہ، دادی امی کا واسطہ، نانا جان کا واسطہ، دادا جان کا واسطہ، ابا حضور کا واسطہ۔ جب اتنے واسطے دیے تو دریائے غوثیت میں چھوڑا اور غوث پاک جملے پر غور کیجئے گا، یعنی کہا چل تیرے شرط کو مانا۔ کہا اپنا شرط یہیں رکھ، اپنا شرط یہیں رکھ، میرا ایک شرط مان لو، میرا ایک شرط مان لو۔ کہا ایک 100 مانوں گا، 100۔ کہا 100 کی بات نہیں، ایک ہی مان لو۔ کہا بتائیے وہ شرط کیا ہے؟ کہا جب اذان کا وقت آ جائے تو جہاں رہنا جس حال میں رہنا، اس کو یاد رکھیے گا، جہاں رہنا جس حال میں رہنا،
وہیں شروع ہو جانا اذان پکار دینا. اب بڑا مسکرایا کہ نماز تو پڑھنی نہیں خالی اذان دینا. بہت سارے بس مجھ کو منظور ہے. ہاتھ بڑھایا, سرکار غوث مسکرائے, مرید میں داخل کر لیا. اب وہاں سے چلا گھر گیا. ظہر کا وقت آیا, وضو بنا, اللہ اکبر اللہ اکبر, اور جا کے سو گیا. بیوی کرے وارے مؤذن, اذان دے دیا, نماز کا پتہ نہیں. اب عصر کا وقت آیا, وضو بنایا, پھر اٹھا, اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر جا کے بیٹھ گیا, سو گیا. بیوی دیکھ رہی, 4 دن گزر گیا. کہا تمہارے جیسا مؤذن دیکھا ہی نہیں, اذان تو دے رہا ہے ہر وقت, نماز تیرا ابا پڑھے گا. اذان تو دے رہا, نماز کون پڑھے گا؟ نماز پڑھو. کیا ہوا تمہیں کیا بتا؟ عیسوں سے معاہدہ ہوا ہے, عیسوں سے معاہدہ ہوا ہے کہ بس اذان دینی ہے, نماز کی ضرورت نہیں. کہا ارے بھیا یہ کیسے تمہارا وعدہ ہوئے گا؟ کہا تو کیا سمجھے گی, بہت بڑا دربار ہے, وہاں تک تو نہ پہنچنے کی کوشش بات نہیں کر. تو بیوی چپ ہو گئی. کہا چلو معاہدہ ہوا ہے تیرا, لیکن گھر میں کھانے کا خوراک ختم ہو گیا. بھیا تو چور ہے, جاؤ چوری چماری کر کے لاؤ تاکہ چولہا گرم ہو. یہ سوچ رہا ہوں اذان دینا ہے, کوئی وقت مل جائے کہ لمبا فاصلہ ہو, ایک اذان اور دوسرے اذان کے بیچ میں لمبا فاصلہ ہو, اذان کا وقت نہ آئے تو مزے سے چوری کروں گا لمبا. تو کہا ہاں بہتر یہ رہے گا عشاء کی اذان دے کر فجر تک پوری رات کا وقت, بیچ میں کوئی اذان نہیں. اب آج عشاء کے بعد نکلوں گا. اذان پکڑا, نکل گیا. گھومتے گھومتے آدھی رات گزر گئی, اس کو پتہ نہیں چلا کتنا وقت گزرا کتنا باقی ہے. پھر اس کے بعد مکان پسند کرتے کرتے ایک تہائی حصہ اور گزر گیا, تیسرا پہاڑ داخل ہو گیا. اب اس کے بعد ایک مکان میں پیچھے سے گھسا, اندر داخل ہوا, کمرے کو دیکھا کس میں مال ہوگا, کہاں آدمی لیتا ہے, کون کمرہ خالی ہے. کمرے کے اندر گیا, وقت گزرتا رہا, زیورات پہ نظر پڑی, زیور اٹھائے, بوری میں ڈالا, سونا چاندی جو ملا بوری میں ڈالا. رات ختم ہو گئی, فجر کا وقت آ گیا. جیسے بوری اٹھا کے کاندھے پر رکھا, کمرے سے نکلا, برآمدہ میں آیا, اور جیسے برآمدے سے شہر میں آ رہا ہے, محلے کی مسجد سے آواز اذان کی آ گئی. سرکار کو سپاہی نے کہا جہاں جس حال میں رہو, جہاں جس حال میں رہو وہی اذان دے دے. اب غوث پاک سے معاہدہ تھا, بوری پٹکا اور اس کان میں انگلی لگایا, شروع ہو گیا. اذان دیا تو گھر والے جاگے تو ایک جگہ دیکھا, سب کو جگا دیا. کہا نہیں ہم لوگ سو رہے ہیں, میرا مقدر جاگ رہا ہے, ہم لوگ سو رہے ہیں, میرا نصیبہ چمک رہا ہے. اٹھا انگلی میں آنکھ مندو, کیسے جاگا؟ کہا دیکھو ہم سو رہے ہیں, ہمارے آنگن میں اللہ کا ولی آ گئے ہیں, ولی اللہ اذان پکار رہے ہیں. ایسا مقدر کس کا ہوگا؟ سب جاگ گئے. جب نکلے, عورتیں بھی نکلی, تو یہ سوچا کہ اب تو وہ مان کے پھنس گیا. کہاں سے میں مان لیا, میرا دو تو وہی ہے, اکے میں رہ گیا, پھنس گیا. تو جلدی سے کہا تھا نا کہ نماز نہیں پڑھوں گا, تو آپ دیکھا تو جلدی سے اللہ اکبر 2 رکعت نماز فجر کی سنت کی نیت باندھی, اور ارادہ یہ تھا کہ میں سنت کی نیت باندھوں گا, سب وضو کرنے جائیں گے, میں ایک بوری اٹھاؤں گا بھاگ. لیکن 2 رکعت پڑھ کے جیسے سلام پھیرا تو پیچھے 10-12 آدمی صف لگائے بیٹھے ہیں. کہا حضور سنت ہو چکی ہے, تکبیر کہوں جماعت کرا دیجیے, سنت کہوں جماعت کرا دیجیے. اور ان ناظرہ بھی نہیں پڑھے ہوا, اچھی طرح سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں. تو غصہ کی کہا کیا حضور کھجور لگا رکھا ہے, دماغ خراب کر رکھا ہے.
کہا نہیں حضور گرمائیے نہیں گسائیے نہیں نماز پڑھا دیجیے ہمارے نصیب کا معراج ہو جائے مقدر کا تماشا دنیا دیکھے میں فخر سے کہوں آج نماز فرض اللہ کے ولی کی اقتدا میں کہا چوک تمیزی میں چور ہوں چور کیا بول رہے ہیں آپ چور ہیں اب بار بار کہے چور ہوں کوئی مان ہی نہیں رہا کہا آپ مانو گے نہیں ثبوت بتا دوں دلیل دے دوں کہا کیا دیں گے گیا بوڑھی کے پاس کہا کھول دیا کہا اپنی عورتوں کو پہچانواؤ انہی لوگوں کا زیور ہے تمہارے گھر کا سونا ہے اب اس سے بڑا ثبوت کیا دوں جب عورتوں نے پہچانا کہا یہ ہمار مانگتی کا ہوا یہ ہمار جھمکا یہ ہمارا آئرن سب نے پہچانا کہا ہاں یہ گولڈ میرا ہی ہے یہ چاندی میری ہے سب نے پہچان لیا تو اس گھر کا جو بزرگ آدمی تھا کہا چپ 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 میرا 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 چپ چپ آگے آیا ہاتھ جوڑ کے کہتا حضرت نہیں مانیں گے کہ آپ چور ہے کہا یہ سب ثبوت دے دیا تب بھی نہیں مانو گے کہا حضور میں سمجھ گیا کہا سمجھا بہت تیز سمجھدار ہے کہا سمجھ گیا کہا سمجھا آپ اللہ کے ولی ہیں اور اپنے ولایت کے مکھڑے پر چوری کا پردہ ڈال اس لیے میں نہیں مانوں گا وہ چوری ایک بہانہ ہے پردہ ڈالنا ہے میں ماننے والا نہیں اللہ اکبر جب دیکھا کوئی ہے تو غصے میں کہا کچھ یاد ہے یہ نہیں نا کبھی نماز پڑھا نہیں تو پڑھاؤں گا کیسے اب غصہ میں کہا اچھا بولو جیسے تکبیر ہوئی امام کھڑا ہو جو کبھی سجدہ نہ کیا تھا وہ امام بنا ہے بغیر پگار کا امام بغیر تنخواہ کا امام غصے میں کھڑا ہوا غصے کا امام غصے میں تکبیر اللہ اکبر جیسے اس نے کہی اللہ اکبر جیسے یعنی تکبیر کہی آواز میں سوزش ہے آواز میں درد ہے آواز میں کرب ہے آواز میں چاشنی ہے آواز میں شیرنی ہے آواز اتنی سرونی ہے جیسے آواز نکل رہی ہے آواز نکلی ہے اللہ اکبر کے صدا کی فضا مشکبار ہو گئی ہوا کی چادر بھڑکنے لگی در و دیوار وسط میں در و دیوار وسط میں اور جب سب ضد کر رہے تھے کہ نہیں حضرت بڑھا دیجئے تو غوث پاک اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ کے مسکرا رہے تھے اور ایک لفظ نکلا پھنس گیا غوث پاک کہہ رہا پھنس گیا تو ایک مرید نے پوچھا کون پھنس گیا کہا وہ جو دو لے کے آیا تھا ایک لے کے گیا ہے وہ پھنس گیا اس کا دونوں رکھا ہے ہمارے ایک میں پھنس گیا تو میں سوچنے لگا حضرت میں سوچنے لگا اذان دے کے پھنس گیا اذان تو دافع بلیات ہے حضرت بیٹھے اذان بلا کو دفع کر دے آندھی ہو اذان پکارو تھم جائے پتھر گرے اذان دو رک جائے زلزلوں کے جھٹکے آئے اذان دو تھم جائے مصیبتیں آئے اذان پکارو تھم جائے شیطان کا حملہ ہو اذان دو شیطان بھاگ جائے اگر میدان کارزار میں ہو اللہ اکبر کی صدا لگاؤ رنگ جیت لو رنگ جیت لو تو اذان تو بلا کو دفع کرے یہ اذان دے کے پھنسا انسان بڑی ہو جاتا ہے یہ اذان دے کے پھنس کیسے گیا تو جواب آیا اذان دے کے یہ نہیں پھنسا کہا اس کی طبیعت پھنس گئی اس کا نفس پھنس گیا اس کی خواہشیں دنیاوی پھنس گئی اور یہ آزاد ہو گیا کہا کیسے کہا آزاد ہو گیا میرا نگاہ کرم پڑا تو اپنے کیوں کو سمجھ لیا جب کیوں سمجھ لیا اور اللہ اکبر کی صدا جب اس نے دیا کیوں سمجھا اور ادھر غوث پاک کی رحمت جوش میں نگاہ کرم کر دی تو اب ایک چور اچھا قاری ہو گیا اب اس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی کیا خیرت تھی ہر قاری وہ دیکھتے رہے سب قاری سوچنے لگے ایک سال ان کے ہاں خیرت سیکھ لوں ان کے ہاں مشق کر لوں اللہ اکبر نماز پڑھائی جیسے سلام پھیرا
चोर को पते नहीं कि मैं चोर था, पते नहीं कि मैं चोर था। उधर और से पाक फरमाते हैं मैंने खिलाफत भी दे दी, इजाजत भी दे दी, अब इधर ये सब मुरीद हो रहे हैं। अल्लाहू अकबर, एक सेकंड में काया पलट गया। ये शान गौसे आजम की है। अब यही तक नहीं, जैसे आज उसने अल्लाहू अकबर कहा, आवाज में इतना दर्द था, इतनी मिठास थी कि इधर ये अल्लाह अकबर कहते जैसे नियत मांगते हैं, सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, तो जन्नती हूरें रब की बारगाह में अरीदा पेश करती है, मौला ये गौसे पाक का नजर करता गुलाम, गौसे पाक का इनायत करता गुलाम, हमें जन्नत का दूल्हा यही चाहिए, जन्नत में यही मेरा दूल्हा हो। जन्नत के खिदमत आरज़ू पेश करते हैं, मौला मैं जन्नत में इनका खिदमत गुजार हो जाऊं। देखा एक पीरों के पीर ने नजर कर दी तो चोर था कहां से कहां पहुंच गया। उन्हीं की औलाद है ना मुआइन मिल्लत, उन्हीं की औलाद है ना मुआइन मिल्लत। मत देखना ये करामत दिखाने की चीजें नहीं है कि ये आपको दिखाएं कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, पानी पर चल रहा हूँ, आग ले लिया हूँ। ये सब निशानियां तो फटकुल इमाम तलाशता है, आपको यकीन नहीं। आले रसूल हैं और आगे गौसे आजम हैं। जब इनके दादा का करम चोरों पर इतना, जब इनके दादा का करम रोती अम्मा पर इतना, जब इनके दादा का करम चोर घर में घुस जाए तो वक्त न लगे अवतार बना दे। जब इनके दादा इतने पावरफुल हैं तो सारी दुनिया शहराब हो रही है, औलाद महरूम रह जाएगी। मछली के बच्चे को कोई तैरना सिखाएगा, मछली के बच्चे को कोई तैरना सिखाएगा। जब किराने वाले, दाएं बाएं वाले, आगे पीछे वाले, मैमना वाले, मैसरा वाले, अकल्ब वाले ये सरसार हो रहे हैं, औलाद ले रहे हैं, अवतार बन रहे हैं, वली बन रहे हैं, ये तो इनके घर की अपनी औलाद है, ये तो इनके अपने हैं, अपने नवासे और पोते हैं। तो इन पर करम क्यों नहीं होगा? इधर उधर ना फंसो, ये औलादे गौसे आजम है, मुकद्दर से मिल गए हैं। थाम लो दामन, काम बन जाएगा, थाम लो दामन, ऐसे नहीं, थामो दामन। औलादे गौसे आजम है, इन पर तो टूट के बादल बरस रहा, टूट के बरस रहा। वो गौस की औलाद हैं जो मेरे नबी ने उनके मुंह दहने पाक में 7 मरतबा लवावे थे हम रखा, और मौला अली ने 6 बार रखा ना। अब ये जाने वो जाने दादा ने क्या दिया, पोता ने खा लिया। हम लोग ये झंझट में नहीं पड़े, हम लोग निस्बत देखें, ये आगे आगे, हम लोग पीछे पीछे, आगे आगे पीछे पीछे। कहाँ जा रहे हो? कहाँ मायने मिल्लत के सरदादे, असल में अब गौसे आजम के सरदादे हैं। मैं तो निस्बत की चोरी को थाम लिया हूँ। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम आजम, उनके एक शागिर्द हुजूर सैयद ज़हूरुल हसन सीवानी, उनके शागिर्द थे, वहाँ पढ़े, बरेली शरीफ में रहे, बचपने में ले गए। जब वो फारिग होकर घर गए, दोबारा पहुंचे तो गए अम्मी से मिलने, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की अहलिया से। तो पता चला सैयद साहब आए हैं, तो वहाँ सैयद साहब की बड़ी कद्र समझाई गई आला हजरत, तो पर्दा लगा दिया। तो आपने कहा अम्मा मैं तो आपके गोद का परवरदा हूँ, पर्दे की क्या जरूरत? कहा ये साहब आप बालिग हो गए, आप बालिग हो गए, गए महरम का पर्दा लग गया, पहरा लग गया। तो बात हो रही थी, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को पता चला, सुनिए गौर से, पता चला कौन है हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। उनको पता चला कि सैयद साहब आए हैं, तो पीछे पीछे धबे कुर्सी पर बैठे हैं और उनके पीछे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बाअदब शागिर्द हैं, खलीफा हैं, मुरीद हैं। पीर साहब बाअदब पीछे हाथ बांधे, सर झुकाए खड़े हैं।
सैयद ज़हूरुल हसन साहब जब उठे तो पीछे देखे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद है, तो शर्मा गए, चूंकि जवानी का आलम, शर्मा गए। और उसके बाद ऐसे पलटे तो सैयद ज़हूरुल हसन के पीछे का दामन हुजूर मुफ्ती आजम ने अपने हाथ में थाम लिया। अब ये शर्मा गए और खींच रहे हैं। हुजूर मुफ्ती आजम ज़माने ने देखा, आंखें नीर बहा रही है, आंखें आंसू बरसा रही है, आंखें रो रही है। आप पलट कर देखे तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से यानी सैयद ज़हूरुल हसन क़िबला सिवानी ने जब अपने दामन को छुड़ाने की कोशिश की तो मुफ्ती आजम हिंद बरदस्ता पुकार कर कहते हैं, आले रसूल ये बरेली है, बरेली, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये बरेली है। यहाँ आप झटका देकर ये मुस्तफा रजा से दामन छुड़ा लेंगे। महशर में पकड़ने पाया, महशर में पकड़ने पाया, महशर में पकड़ लिया आपके दामने सैयद को, निस्बते सैयद के दामन को, तो ज़हूरुल हसन 70 फटकरियां मारोगे, मुस्तफा रज़ा तेरे दामन को नहीं छोड़ेगा, पकड़े रहेगा। मुफ्ती आज़म ने ये मिजाज दिया है। तो ऐ लोगों, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ लोगों, आपके मुकद्दर में आले रसूल है, बेशक बेशक, आपके मुकद्दर में आले रसूल है। इनकी निस्बत को सलाम करो, फिदा हो जाओ, एक रात फिदा हो जाओ, कुर्बान हो जाओ। पाए नक्शे पाप चूम लो, तलवे नाज़नीन का बोसा दो, अपने वक्त का अल्लामतुद्दहर हो, फिर भी अपने इल्म का साथ लेकर टहल रहा हो। कोई आले रसूल मिल जाए तो वो ताज़े इल्म तो उन्हीं सादात के नाना का सदका है, उन्हीं की विरासत है, उन्हीं की विरासत है। उनके कौल पर तुम वारिसे नबी बने हो। वाह वाह वाह, अल उलमा वरसतुल अंबिया, बेशक। तो इल्म तो उनकी विरासत में मिला, ये असल विरासत है, ये असल विरासत है। निगाह डाल दे तो चोरोली हो जाएगा। अब एक बात बताऊं, गुफ्तगू खत्म करता हूं, तो ज्यादा हो गया। निस्बत चूमो, मैं कहा ना कि आप तकरीर नहीं करूंगा, कुछ बात करूंगा, कुछ गुफ्तगू कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, मैंने अपनी इन नजरों से कैसे कैसे आलिमों को देखा, पीरों को देखा, और पढ़ने के जमाने से लेकर अब तक मुलाकात होती रही, देखता रहा। और मौलाना लोग जल्दी थोड़ी दूर माने का, जल्दी नहीं मानते, वो नक्शा निकालते रहते। शरीयत में जल्दी सब टूट जाए, मौलाना नहीं टूटता। और जहाँ मौलाना टूट जाए तो समझो हकीकत है, जहाँ मौलाना टूट जाए तो समझो हकीकत है। दुनिया के पीछे पड़े हो, एक मिसाल दे दूं और बात खत्म। साया जिसको परछाई जानते हैं ना, अरे परछाई जो हो गए इसको ना, लाइट की वजह से हमारी परछाई पीछे है, तो साया है ना इंसान उसका साया परछाई। तो एक आदमी बहुत दिन से देख रहा, कई बदतमीज बगैर बुलाए मैं इनसे दोस्ती किया, मैं कुछ किया कि हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। धीरे 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 देखते देखते गुस्सा में आ गया, और गुस्सा में आ गया तो भाई इतना बदतमीज है कि कहीं दावत मिले तो ये बेगर दावत के हमारे पीछे पीछे चला जाता है। अब दस्तरखान पर जब नवाला उठा के खाता हूँ तो ये उसको गिराता है, हमारे सामने सिरमाल है और जमीन पर खाता है। ये इतना बदतमीज है। और दरवाजे पर कभी कभी नोट गिनता हूँ तो वो भी गिन के मुझको दिखाता है, गिन के दिखाता है, बहुत बदतमीज है। सोचते सोचते गुस्से में आ गया, और गुस्सा में जब आया तो 8 बजे का सुबह का वक्त था, लगा दौड़ाने का, आज इसका काम तमाम कर दूंगा। लगा दौड़ाने, चल कहाँ जाता है, कितना दौड़ता है। जब दौड़ाने लगा
तो दौड़ाते दौड़ाते थक जाता, रुकता, फिर दौड़ता। कहा मैं रुकता हूँ तो ये भी रुक जाता है, इतना ठीक है। दौड़ाते शाम 4 बजे तक दौड़ाता, थक के चूर हो गया। तो कहता अभी तू ही जीता, मैं चला। जब चला तो पलट के देखा था इतना बदतमीज, जब दौड़ाया तो इतना लंबा बन के भाग रहा था, और जब पलटा तो कदम में सिमट के भाग रहा था। एक बीते का होकर मेरे साथ ना भगाने पर भागता है, ना पीछा छुड़ाने पर पीछा छोड़ता है, ना इसे पकड़ पाता हूँ, ना अपने आप को छोड़ा पाता हूँ। लौट गया, कुछ दूर गया तो फिर गुस्सा आया, इंसानी फितरत है। कहा नहीं मानेगा, नहीं जाएगा। तो फिर 10 कदम दौड़ा तो याद आ गया 4 बजे तक नहीं पकड़ पाया, तो आप तो बेकार है। फिर लौट गया, ऐसे घर चला आया। तो उसकी मिसाल उलमा ने दिया है दुनिया से। क्या कहें? किससे दिया है? दुनिया से। दुनिया से। अब दुनिया वो है कि कानून चला दुनिया पाने, तो दुनिया न मिली वो धस गया। दुनिया ना मिली वो धस गया। शताब चला दुनिया लेने, जन्नत बना दी कि अब दुनिया मिल जाएगी, देख भी न पाया, अंदर चला गया। फिरौन दौड़ा, दुनिया मिल जाए, गर्क हो गया। अबू जहल अकड़ा, पकड़ गया, दुनिया न मिली। सरकार की सगी चचा अबू लहब, वो चला दंदनाता हुआ, ऐसा पकड़ा कि तब्बत यदा अबी लहब, उसके हाथ भी बर्बाद हो गए, जात भी बर्बाद हो गई, माल भी न बचाया। और जहन्नम के अंगारों का ईंधन बना, और उसकी बीवी के गले में मूस की रस्सी का फंदा पड़ा, और हिलाको बर्बाद हो गया, दुनिया ना पाया। हिलाको चला, हिलाक हुआ, दुनिया ना पाया। चिंगेज चला, बर्बाद हो गया, दुनिया ना पाया। तो हुजूर मोईने मिल्लत ने देखा, अच्छा अब नुस्खा मिल गया, अब्बा वाला, दादा वाला, नाना वाला नुस्खा मिल गया। कहा मोईने मिल्लत ने दुनिया, वो था जो तेरे पीछे चला, और तू मिली भी नहीं, वो बर्बाद हो गया। मैं मोईन हूँ, मैं मोईन हूँ, शहजादे गौसे आजम हूँ, तेरे मक्र को जानता हूँ। दुनिया ने कहा हुजूर क्या ख्याल है? का ख्याल पूछती है, 1 लाख मारा, हमारा 1 लाख दिया, दुनिया को खचा, तेरे पीछे मैं नहीं। जैसे पलटे 1 लाख मार के दुनिया गुलाम बन के पीछे पड़ गई छाया के, पीछे पीछे हो गई। पता ये चला जो दुनिया के हुसूल में निकला वो बर्बाद हुआ, दुनिया न मिली। जो दुनिया से रिश्ता तोड़कर और अपने क्यों को समझकर दीन की तरफ चला, दुनिया गुलाम बन गई, दुनिया पीछे आ गई। यही तो गुलामी की जंजीर है। क्या आप फतेहपुर से आ रहे हो? कोई कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? जैसे दुनिया छोड़ा, दुनिया वहीं से गुलाम था। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे हुजूर मोईने मिल्लत जिंदाबाद। ये वो लोग हैं जो दुनिया को नहीं चाहा, दुनिया को लात मारी, दुनिया इनके गुलाम हो गए। अब बात बता दूं, अब दुनिया जो इनके पीछे चली, तो पीछे चलने से रोकने के लिए न जाने कितने इदारे बने, कितनी इज्तिमा हुई नहीं, कितनी जमातें घूमी। वहां न जाओ, वहां न जाओ, वहां का मिलेगा, उमर के मिट्टी में मिल गए, वहां न जाओ, वहां न जाओ। तस्बीह हिलाते रहे, कुरान पढ़ते रहे, सबूत देते रहे, हदीस बयान करते रहे, और इस तरह दुनिया इनके पीछे पड़ी, इस तरह इनके पीछे पड़ी कि इतनी कीमती कीमती बिल्डिंगें मदरसे की शक्ल में कि वहां कोई ना जाए, इतना इज्तिमा वहां कोई ना जाए। लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी दुनिया खींची आ रही है, दुनिया भागी आ रही है, दुनिया दौड़ी आ रही है। ये फैजान है मोईने मिल्लत का, सरकार हो जानी हुजूर हो से पाक का। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि आप सिर्फ क्यों अपना समझ लें और दुनिया के पीछे न जाए,
دنیا خود بخود آپ کے قدموں میں سمٹ جائے گی. آپ اپنے کیوں کو سمجھ لے, ساری ڈگری والے فیل ہو جائیں گے, آپ کے در کے غلام ہو جائیں گے. آپ اپنے کیوں کو سمجھ لو, پیر و مرشد کا دامن تھام لو اور ان کے بتائے احکام پر عمل کرو. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, پیر و مرشد سے کیا ہوا وعدہ ہرگز نہیں توڑوں گا, دامن ہرگز نہیں چھوڑوں گا, وابستگی کبھی نہیں چھوڑوں گا. وہیں سے سارا کام ہونا ہے, یہ ارادہ کر لے اور یہ یہاں سے عزم لے کر جائے. جب پیر کا دامن تھام لو گے, نماز نہیں چھوٹے گی, روزہ نہیں چھوٹے گا, جھوٹ نہیں بولو گے, غیبت نہیں کرو گے, چغلی نہیں کھاؤ گے, پھر فساد میں نہیں پڑو گے, ماں نہیں پیٹے گی, باپ نہیں روئے گا, بہن نہیں کلپے گی, بیوی پر ظلم نہیں ہوگا, بیٹے آوارہ نہیں ہوں گے, سماج سے تمہارا بائیکاٹ نہ ہوگا, ساری دنیا تیرے پیچھے چلے گی. صرف اپنے پیر کی مان لو, اپنے کیوں کو سمجھا دیں گے, کام ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں آئیے. میں جو اتنی دیر گفتگو کیا, میری عادت ہے کہ بولنے کے بعد توبہ کروں اور کلمہ شریف پڑھ کے اپنے ایمان کو تازہ کروں. اب اس میں آپ لوگ میرے لیے گواہ ہو جائیں اور میں آپ کے لیے ایک دوسرے کے لیے گواہ بنا کر بار بار کلمہ شریف پڑھ کے ایمان تازہ ہوتا رہے نا, اچھی بات ہے نا. اور توبہ کر لیجیے. آپ کو میں پڑھاتا ہوں. ابھی ناظم صاحب نے کہا کہ زور سے بولیے, تو ہم اب تک کے نہیں کہیں نا, اتنی دیر بولا, کبھی کہا کہ زور سے بولیے. تو اب لاسٹ میں پورا اپنا حق لینا چاہتا ہوں. کتنا زور سے آپ پڑھیں گے وہ آپ ہی سمجھیے گا. میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا, پڑھا رہا ہوں, پڑھیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آدمی بلبلا ہے پانی کا, کیا ٹھکانہ اس زندگانی کا. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے, حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے.